आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार, व्यासवाणी खबर सहित मु शुभश्री। प्रथमे मुख्य खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय रसायन विज्ञान विभाग पक्षर 2 दिनिया अंतर्जातीय सम्मेलन आज आरंभ। पहेलगांव रे पर्यटकों को हत्या प्रतिवाद में श्रद्धांजलि जणाइला फकीरमोहन विश्वविद्यालय। शोकाकूल परिवेश रे प्रशांत कुमार शतपथी अंतिम संस्कार संपन्न। जोगदेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सिमिलपाल अभयारण्य को राज्यर द्वितीय जातीय उद्यानर मान्यता मिलिला। राज्यर 6 लाख हिताधिकारी को नूतन राशन कार्ड बंटन आरंभ। छत्तीसगढ़ जिला सीमांत रे भारतीय सुरक्षाकर्मी द्वारा 5 जन माओवादी निहत। आतंकवादी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबाकू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषणा। गतकालीर आईपीएल खेल रे राजस्थान को पुणी हराइला रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु एवं आउ 2 दिन पर तातीरु मिलिबो आश्वस्ति। आज पई 19 जिला को ग्रीष्म प्रवाह नहीं सतर्क कला पाणीपाग विभाग। एबे संपूर्ण खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय रसायन विज्ञान विभाग पक्षरु आज 2 दिनिया अंतर्जातीय सम्मेलन आरंभ हेउछि। कुलपति तथा सम्मेलनीर मुख्य पृष्ठपोषक प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी एवं स्नातकोत्तर परिषदर अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहेरा उद्घाटनी सभारे उपस्थित रहिबे। एही कार्यक्रम रे उत्कल विश्वविद्यालय प्रोफेसर सत्यवान जेना, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय प्रोफेसर स्वप्नदीप सिंह चिमनी, आईआईटी गुवाहाटी प्रोफेसर कौस्तुभा महांती प्रमुख वक्ता और अतिथि भाव जोगदेवार कार्यक्रम रही। ए संपर्क में सम्मेलनी आवाहक प्रोफेसर पंकज कुमार पाढ़ी और विश्वविद्यालय निर्देशक प्रोफेसर रणींद्र कुमार नायक सूचना देछंती। एही 2 दिनिया सम्मेलन रे उन्नत पदार्थर भविष्यत उपयोग संपर्कित एवं आगामी प्रवृत्ति उपरे आलोचना करा जिवो। एथिरे समस्त अध्यापक अध्यापिका गवेषक छात्र छात्री जोगदेबा लागि विश्वविद्यालय पक्षरु निवेदन करा जायछि। पहेलगांव रे आतंकवादी आक्रमण रे प्राण हराइथिबा मृतकंक पई फकीरमोहन विश्वविद्यालय पक्षरु एक मोहम्बती शोभायात्रा गतकाली अनुष्ठित होई जायछि। कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी उपस्थिति रे स्नातकोत्तर परिषदर अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहेरा, समस्त शिक्षक और कर्मचारी छात्र छात्री प्रमुख एही शोभायात्रा रे जोग देथिले। विश्वविद्यालय मुख्य फाटक सम्मुख में मोहम्बती जलाई मृतकों को श्रद्धांजलि दिया जायतिला। एथि सहित समस्ते नीरव प्रार्थना करी मृतकों आत्मार सद्गति कामना करथिले। आतंकवादी आक्रमण में प्राण हराइथिबा स्थानीय ईशाणी ग्रामर प्रशांत कुमार शतपथी अंतिम संस्कार गतकाली शोकाकूल परिवेश में संपन्न होइछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रशांत शेष दर्शन कर श्रद्धांजलि देथिले। एभली दुख समय धैर्यहरा न होबाकू से प्रशांत पत्नी और तांको परिवार वर्ग को निवेदन करथिले।
ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ସହ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ଓ ପୁଅର ପାଠପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବୁଝିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡଙ୍ଗୀ, ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ, ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଖଟୁଆ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭିତରକନିକା ପରେ ଏବେ ଏହା ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଭାରତର 107ତମ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 40ଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବାଘ ଅଛନ୍ତି। ବିରଳ କଳା ବାଘ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟାର 25% ହାତୀ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଜୈବ ବିବିଧତା, ସମୃଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ଶିମିଳିପାଳର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି 6 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। 613ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 32 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁରରେ ଗତକାଲି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ମାଓବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ମାଓବାଦୀମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ତଲାସି ଅଭିଯାନ ବେଳେ ପୁଲିସକୁ 5ଟି ମୃତଦେହ ସହିତ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ମିଳିଥିବା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପହେଲଗାঁও ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣରେ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. ବିହାରର ମଧୁବନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି ହୋଇଛି। ନ୍ୟାୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଆତ୍ମା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳପୁଚ୍ଛ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୋଦି ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଭାରେ ମୋଦି କିଛି ସମୟ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାକୁ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓଁ ଶାନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଯାହା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଗତକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 20ଟି ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ସରକାର ଏକାଧିକ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ପରେ 1972ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ସିମିଳା ରାଜିନାମାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାତିଲ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୂଟନୈତିକ ବିଶାରଦମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲିର ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 4 ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଦେଇଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 5 ୱିକେଟରେ 205 ରନ୍ କରିଥିଲା।
205 रन विजय लक्ष्य को पिछा करी राजस्थान निर्धारित ओभर 9 विकेट हराई 194 रन करने को समर्थ होइथिला। षष्ठ विजय सहित बेंगालुरु पॉइंट टेबल तालिकार तृतीय स्थान को उन्नीत होइछि। आज चेन्नई सुपर किंग्स एवं सनराइजर्स हैदराबाद मध्य मुकाबिला हेबो। एबे पाणीपाग खबर। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार आउ 2 दिन पर राज्यर तापमात्रा कमिबो। 28 तारिख बेलू तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री ह्रास पाइबो एवं केतेक अंचल काल बैशाखी वर्षा हेबार संभावना अछि। तेबे आज एवं आसंता काली सारा राज्य में ग्रीष्म प्रवाह सांगकु गुळगुळी अनुभूत हेबो। गतकाली झारसुगुड़ारे राज्यर सर्वोच्च तापमात्रा 45.2 डिग्री रेकर्ड होइथिबा बेले संबलपुर, बलांगीर और सुंदरगढ़ रे 43.6 डिग्री थिला। ग्रीष्म प्रवाह और गुळगुळीरु निजकु सुरक्षित रखिबा पई आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करिबा लागि लोकमानंकु सरकारंक पक्षरु परामर्श दिया जायछि। एबे आसंतु सुनिबा आजिर स्वास्थ्यवाणी। एथिरे सुनंतु ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗର କାରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ସାଧାରଣତଃ ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଶରୀରରେ କମ୍ପନ ଆସେ, ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଲାଗେ, ଆଖିରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ବାନ୍ତି ଲାଗେ। ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ଭାବି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଔଷଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ଜ୍ୱର ନ କମିଲେ, ରୋଗୀ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଲେ, ବାତ ମାରିବା ଦେଖାଗଲେ କିମ୍ବା ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ ଅତିଶୀଘ୍ର ରୋଗୀକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବେ। ଘର ଆଖପାଖ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରନ୍ତୁ। ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ମଶାରୀ କିମ୍ବା କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଉପଚାରିତ ମଶାରୀ ଟାଣି ଶୁଅନ୍ତୁ। ମଶାରୀକୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଛଣା ତଳକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଶାରୀ ଭିତରକୁ ମଶା ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ଘର କାନ୍ଥରେ ମଶାମରା ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ଶିଶୁମାନେ ମଶାରୀ ଭିତରେ ଯେପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୋଇବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାମାନ୍ୟ ସଚେତନ ରହିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।